سارے کیسز جو بنے ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کرتے ہیں، سارے کیسز ان کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں سوائے ایک سلمان شہباز کے. جدھر دیکھیں شہباز یہ جو کبھی ٹی ٹی والا نیا ہے نا جی، جدھر دیکھیں آپ ان شکوں کی اگر بات کریں انہوں نے یہ کیوں کہا، ان کو اگر ہم سٹڈی کریں، یہ ہے NRO. کون سا NRO؟ کون سا NRO؟ ہم نے کب مانگے؟ بھائی مانگے آپ نے، لکھ کے دیے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ آپ نے لکھ کے دیے اور کہتے ہیں کہ 99 سے پہلے کے کیسز ہمارے معاف اچھا کریں. یہ اس سے اچھا سیکشن اس کے مختلف سیکشنز. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ دیا تھا یہ پیپر. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ہمیں دیا ہے پیپلز پارٹی اور PMLN نے پروپوزڈ امینڈمنٹس، یہ ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا کہتے ہیں کہ سیکشن 5 جو اس میں آصف زرداری، انور مجید اومنی اور سارا وہ کیسز ختم کریں. سیکشن 9 جو ہے اس میں شہباز شریف بینیفیشری کون؟ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، احسن اقبال، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری، خورشید شاہ، یہ سارے. اس کی ایک آپ شک دیکھ لیں تو ان کے یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے کیسز ختم ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی اس میں ہے سیکشن 4 میں جی، اور سیکشن 5 میں بھی جی پوری ڈیٹیل ہے. ایک 34 منٹ اس میں ایک بھی پبلک انٹرسٹ کی ہو نا، پبلک اسپیسیفک ہو نہیں، پرسن اسپیسیفک ہے. اپنی ہر شک کے پیچھے ایک بندہ. تو یہ NRO ہے اور یہ وہ چاہتے آج بھی اگر عمران خان صاحب حامی بھر لیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ مل کے نیب کے قوانین میں یہ ترامیم کر دیتے ہیں، ان کی ساری کیمپین ختم ہو جائے گی. یہ جو ٹکرے مار رہے ہیں ادھر ادھر، یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم. اس کا سلوشن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر یہ تناؤ رہتا ہے دونوں طرف، آپ کوئی کنسیڈ نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم استعفے لے کے جائیں گے، بھلے استعفے نہ دیں، ایک سچویشن تو رہے گی نا. دیکھیں آج وہ پیر پگاڑا صاحب نے ملاقات ان کے محمد علی دورانی صاحب نے کی ہے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اس میں بالکل ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے. ان کا موقف سامنے آ گیا کہ وہ ویسے اس سے پہلے کہنے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان مسلم نون کے اندر سیدھی آپ کو ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. فنکشن لیگ ویسے بائی دی وے یہ PDM میں شامل ہو رہی ہے، اور دوسرا MQM والوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں باہر. وہ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوگی؟ کوئی PDM میں پہلے تو فنکشن لیگ نہیں ہو رہی، وہ ظاہر مسلم لیگ ہے. اور وہ گئے ان سے کہا کہ آپ کو ڈائلاگ پہ، اور انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں اور آپ کے پاس زیادہ مستند ہوں گی، تو شہباز شریف کا موقف بالکل الگ ہے نواز شریف یا مریم نواز سے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں مائنس NRO. یہ بس نہ کریں، باقی ریڈی ہے. صحیح ہے. اور سیاسی اختلاف بالکل فیصل صاحب. اور پیچھے رہ کیا گیا؟ دوسری طرف جس طریقے سے گئے ہیں اپنے محمد علی دورانی صاحب، سب کو پتہ ہے کہ وہ کدھر سے کیسے موو کر رہے ہوتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو ملنے کا مطلب یہ ہے، کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں 13 دسمبر کا الیکشن، یہ جلسہ جو ہے نا، یہ اس کی ایک ناکامی کہیں یا جیسے کراؤڈ پولر کے طور پہ سامنے نہیں آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ حمزہ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں ایک محلہ، ایک گلی، ایک آدمی کا ان کو پتہ ہے ان جس چیز کو فائدہ پہنچایا، نوکریاں دی ہیں، ٹھیکے دیے ہیں، کچھ بھی کیا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ نکلے ہی نہیں، انہوں نے مخالفت کی. اس کا مطلب ہے ان کا بیانیہ ابھی بھی ٹکراؤ کی طرف ہے، وہ بالکل مزاحمت کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ بیٹھ کے تصفیے سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ حمزہ بھی اندر ہیں اور وہ بھی اندر ہیں. اور یہ بات بھی انہوں نے کی ہے دورانی صاحب نے کہ اگر لیڈرز کو جیلوں میں رکھیں گے تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا. دوسرا فیصل یہ MQM کا ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ MQM بارگین کرتی ہے. دیکھیں اپنا بندہ رکھوانا ہے، رکھوا لیں گے نیا. ابھی جس طریقے سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن کھلا ہے کہ ہم حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر آپ کے اتحادی دو یہ کسی طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس تو چودھری برادر نہیں رہ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، ایک چیز تو میں کلیئر کر دوں، MQM کہیں نہیں، MQM بالکل ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ MQM کی ریزرویشنز ہیں، اور ٹھیک ریزرویشنز ہیں. دیکھیے نا، ہم تو ریپرزینٹ کرتے ہیں PTI پورے پاکستان کو. ہم نے کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، فیڈرل میں بھی، ہر جگہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے. ہم ایک وفاقی پارٹی ہیں. بلوچستان میں بھی ہم پورے پاکستان کو PTI ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ مساوی حقوق کے اور اس کے سب سے بڑے علم بردار ہیں. تو MQM کی ریزرویشنز بالکل ٹھیک ہیں، اس پر ہم بالکل ان کو انگیج کریں گے کہ بیٹھ کے بات چیت ہو،
कानूनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपनी उनका जगह सबसे बड़ा हैं। मसला आजकल जो बना है फैसल मर्दम शुमारी वही का, मैं कह रहा हूँ, वो इस कहते हैं पूरी- 3 करोड़ का शहर है वो उसको 2.25 करोड़ में डाला मैं ये गया है। कह रहा हूँ कि हम तो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान को, और हम बिल्कुल समझते हैं कि इनकी रिजर्वेशंस MQM की जायज़ हैं। अब इसको हल कैसे किया जाएगा, बैठ के करेंगे, क्योंकि देखें बहुत सी कानूनी कॉम्प्लिकेशंस आड़े आती हैं, पेचीदगियाँ हैं ना जी। इसमें, तो उनको मिल बैठ कर ज़रूर एड्रेस करेंगे। ये तो MQM के साथ हम करेंगे जी। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो फैसल पूरी तहरीक है PDM की, उसको इसको लेकर हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। वो कह रही है प्रेशर नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि अगर आप धरना 7 दिन भी दे देते हैं तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जरदारी साहब पर भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो क्या कोई बैकडोर राब्ते हैं, या आपको लगता है इस्तीफ़े तो चलो नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, धरना भी नहीं होगा, या कोई राबते हैं बैकडोर? देखिए बात सुने, राबते बैकडोर क्या, फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर है। हम कहते हैं इनसे, अब टीवी पे कह रहे हैं हम कि आए राबते करें, आए, आपने इस्तीफे देने हैं बिस्मिल्लाह, आपने मार्च करनी है बिस्मिल्लाह, आपने डायलॉग करना है बिस्मिल्लाह, सारे राबते हैं। लेकिन ये आज जो एक- बस आज ये डायलॉग में सिर्फ एक चीज करेंगे कि बस NRO ना लेके आए, सर इस्तीफे लतीफे, जलसे फ्लॉप। ये जो आज हुआ है मार्च मुर्तज़ा जावेद अब्बासी वाला मामला और सज्जाद अवान 2 MNAs का, वो कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे दे दिए, उधर से स्पीकर ऑफिस कहता है आए भी फिजिकली आके पेश हों, और उसके बाद शाम को वो कहते हैं हमने तो दिए ही नहीं तो है पार्टी की आदत को अभी भी ये क्या कहानी है? अभी भी देखिए ना, नया साल आने वाला है, चले कल नहीं परसों नहीं 31 दिसंबर तक इस्तीफे दे दें। अगर आप संजीदा हैं, वैसे ये देंगे नहीं, लेकिन अगर देने 31 दिसंबर को इस्तीफे दें, नए साल का आगाज़ हम इनके बगैर पार्लियामेंट में से गन साफ होगा, अच्छी बात है, दें इस्तीफे और नए साल का आगाज़। बस मुश्किल हो जाता है, मतलब 100-150 बंदा अगर रिज़ाइन कर दे तो इंतखाब कराना फैसल इतना आसान काम नहीं तो होता। फिर दें इस्तीफे। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं कि जी आप तो थ्रेट कर रहे हैं, वो तो प्रोवोक कर रहे हैं आपके दें। हाँ, हाँ। हम चाहते हैं दें, लेकिन वो शायद बीच में कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, कोई और कोई कंसेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप दे दें उनको इस शॉर्ट ऑफ दैट। नहीं ये नहीं हो सही, सकता। ठीक है। एहतशाम साहब, आपको हम इतने अरसे से देख रहे हैं, आप इमरान खान साहब को, क्योंकि आप एज में मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, इमरान खान साहब कुछ हो जाए वो कहते हैं हुकूमत तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए मैं उनको ये नहीं दूंगा। नहीं, ये तो समझ आ रही है तो बस वो नहीं, इमरान खान साहब की जगह कोई और होता तो आपकी बात जो है वो आसानी से मान ली जाती अपोजिशन की। कोई ख़तरा फिर देखते हैं, कोई और इंटरवेंशन, कोई थर्ड फोर्स या कुछ हो सकता है अगर ये परपेचुअल रहता है मामला। देखें ना, 2.5 सालों से जो लड़ाई जारी है, इसका इट हैज़ टू एंड समवेयर ना। खास नहीं है इसमें, ये बस टका टुकी है, कुछ है नहीं ना। हाँ, अगर इनका मीनारे पाकिस्तान का जलसा थोड़ा सा भी कुछ हो जाता, कि थोड़ा सा भी हमें उसका होता, फिर परेशान होती है आपको। कुछ हाँ कुछ होता तो ज़रूर, ज़ाहिर है पब्लिक जब निकल आती है तो, लेकिन नहीं निकली पब्लिक, तो इसलिए। और इन्होंने बड़ा मोमेंटम, अच्छा ये मैं बताऊँ, ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है, पहले पिछले साल भी इन्होंने यही किया। आमतौर पे कहा जाता है कि इस तरह की अपना फैसल तहरीकों के लिए जब तक कोई जवाज ना हो, लोग साथ नहीं चलते। आप देखिए ना, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए तो साथ नहीं निकलेंगे ना, आप उनको कोई देते हैं। हम जब पब्लिक हमारे साथ क्यों निकली थी, और देखिए मैं नहीं कहता, आप भी ना कहें, पब्लिक टीवी के फुटेजेस निकाल के देख ले, जब हम निकले थे एक बिल्डअप था, पूरी बिल्डअप थी, एक नैरेटिव था, सामने चीज़ थी कि क्यों निकल रहे हैं, किस मकसद के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए निकले थे, सही। और उस मंजिल पे भी पहुंचे थे। सही। देखें, आप किसी की करप्शन या चोरी बचाने के लिए, इमरान खान ने ये तो नहीं कहा कि मेरे पे जी केस हो गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, मैं पब्लिक को बाहर निकालूंगा, मुझ पे क्यों केस हुआ है, मैं जवाब नहीं देता। हालांकि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उस पर आज फिर एलिगेशन ज़ुबैर उमर साहब ने फिर लगाया। उन्होंने कहा कि आपने NRO उनसे लिया जो आपने 300 कनाल की जगह थी रेगुलराइज कराई। अब ये बुनियादी तौर पे तो इसको कोई नहीं मानेगा कि चीफ जस्टिस ने एक फैसला किया, या उनके साथ और भी लोग पब्लिक के बैठे थे। लिए मोड़ा नूर UC थी, यूनियन काउंसिल, पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, उसकी एप्लीकेशन भी, उसका मैप भी, सारी मलकियत के सबूत भी, सब भी, ये एक गवर्नमेंट का था। ज़ाहिर CDA की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, 12 लाख दे के रेगुलराइज करवा लिया। तो ये था। नहीं एक सेकंड सर जी, आप ये 2002 में जो उसके चीफ कमिश्नर ने कहा था कि
यहाँ फार्म हाउस बन सकते, ठीक है, लीगल है, लेकिन CDA के ज़ाहिर दायरे कार में ये चीज़ नहीं आती थी। तो जो भी कानूनी उस वक्त फोरम था उसमें सारी चीज़ें दी गई, सब कुछ किया गया। और ये अब 60 से ज़्यादा जो है ना, ये अकेले इमरान खान नहीं है, वहाँ और लोग भी रहते हैं, ये सारा हो रहा है। और किस चीज़ में कानूनी है, कोई गैर कानूनी तो नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात सर, वसीम सज्जाद, पूरा कदीर खान, बड़े बड़े लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ऑपरेशन हुआ था, बाद में रेगुलाइज हो, अकेले नहीं हुआ, ठीक है। ये भी यानी कि ऑडिट हुआ। वो जो अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो जुबैर झूठों में सफ़े अव्वल, उनसे पूछें, वो पूरा ऑडिट हुआ था, एक एक पाई का हिसाब दिया था, 40 से ज़्यादा सालों से ज़्यादा पुराना हिसाब दिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेज़ात दी, हलाल की कमाई, बाहर की एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आए, उस पर हिसाब दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि कतरी खत जाली, इन्होंने कहा कि ट्रस्ट डीड जाली, आज भी अभी कैलिब्री फॉन्ट जाली। हाँ, यानी कि वो लिखने का तर्ज बाद में आता है, इनकी ट्रस्ट डीड उससे पहले की डेट में बना लेते हैं, जाली, फ्रॉड करते हैं। चारों जो लंदन के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज से फ्लैट्स थे, बेनिफिशियल ओनर निकलती है मरियम, असल मालिका। आज भी हम कहते हैं एक डॉक्यूमेंट दिखाएं, ठीक है ना जी, बच्चे तो छोटे थे, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। एक आपने ठीक है, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। माजरत के साथ फैसल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया PTI के सीनियर एडिटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे।